کے منافع خور عید الاضحیٰ کی خوشیاں ماند کرنے لگے۔ پھلوں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ، ہفتہ وار بازار بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ پیاز، ادرک، لہسن اور ٹماٹر سمیت لیمبو اور ہری مرچ جیسی سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ بازاروں میں آئے خریداروں کی انتظامیہ سے قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مہنگائی کا جن ایک مرتبہ پھر بوتل سے باہر نکل آیا۔ گرم مسالہ جات، لہسن، ادرک، سبز مرچیں، ٹماٹر، لیموں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ دکاندار کی منمانیوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کو بھی آلو 80 روپے سے بڑھ کر 100 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ پیاز کا ریٹ 140 روپے سے بڑھ کر 150 روپے فی کلو ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے ایسا لگتا ہے کہ بے لگام مہنگائی کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ہر گھنٹے کے بعد نئے نرخ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، بالکل مارکیٹ میں کہیں بھی آپ کو کسٹمر نہیں نظر آ رہا ہے۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہی ہے کہ قوت خرید جو کسٹمر کی ہے وہ کم ہے۔ خریداری کی وجہ سے جو فروٹ کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر کم از کم بھی آپ کسی چیز کا ریٹ پوچھ لیں تو وہ 200-300 سے کم کوئی چیز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ادرک کا ریٹ 600 روپے سے بڑھ کر 720 روپے فی کلو ہے۔ لہسن کا ریٹ 450 روپے سے بڑھ کر 600 روپے ہو گیا۔ خریداروں نے کہا منافع خوروں کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ مہنگائی کی لہر کو روکنے کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ جی کوئی بھی غریب آدمی تو بالکل ہی چلا گیا، نہ کچھ لے بھی نہیں سکتا، نہ گھر کے لیے کھانے کے لیے لے سکتا ہے، نہ پہننے کے لیے۔ یہ آپ کے سامنے یہ فروٹ پڑا ہے، یہ کون لے گا؟ غریب آدمی تو نہیں لے سکتا۔ یہ تو امیر آدمی ہے جو لے جائے فروٹ، یہ سیب نہیں غریب آدمی لے سکتا۔ کوئی فروٹ بندہ لے ہی نہیں سکتا، گوشت سے بھی چلا گیا۔ پھلوں میں کیلا 120 روپے سے بڑھ کر 150 روپے فی درجن، آم کا ریٹ 200 روپے کی بجائے 250 روپے فی کلو ہو گیا۔ انتظامیہ کی خاموشی منافع خوروں کے حوصلہ مزید بلند کرنے لگی۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ میں عید قربان سے قبل مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ سرکار کا معمولی ریلیف بھی گرم فروشوں نے رون ڈالا۔ منڈیوں میں اشیاء کی قیمتیں کم جبکہ مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہیں۔ جنگ میں عید قربان سے قبل ہی مہنگائی تیزی سے بڑھنے لگی۔ سرکاری نرخ ناموں میں سرکار کی جانب سے دی جانے والی معمولی ریلیف بھی گرم فروشوں نے مہنگے داموں کے ذریعے روند ڈالی۔ منڈیوں میں ریٹ کم جبکہ پرچون مارکیٹ میں ریٹ زائد ہے۔ پیاز سبزی منڈی میں 120 جبکہ مارکیٹ میں 132 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کا 54 روپے سرکاری طور پر مختص ریٹ ہے، تاہم سبزی منڈی میں 60 روپے جبکہ پرچون میں 80 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ اس وقت منڈیوں میں تو سبزیاں جو ہے نا مناسب ریٹس پہ ہیں، لیکن بازاروں پہ گورنمنٹ کی یہ ناکامی ہے، یہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اگر کوئی سبزی منڈی میں 50 روپے یا 60 روپے کلو ہے تو باہر جا کے 100 سے 150 روپے میں بکتی ہے۔ سبزی منڈی کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ منڈی میں گزشتہ دنوں کے دوران سبزیوں کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ پرچون میں قیمتیں قابو نہ ہونے کے باعث شہریوں کو ریلیف نہیں مل رہا۔ قومی سبزی ٹماٹر، پیاز، لہسن اور دیگر چیزیں اس وقت منڈی میں موجود ہیں اور سستے داموں موجود ہیں، لیکن بازاروں میں اسی طرح مہنگے ہیں۔ میری اسی صاحب سے بھی گزارش ہے بازاروں کو رک کریں اور تاکہ عوام کو حقیقی طور پہ ریلیف مل سکے۔ جی شہریوں نے انتظامیہ سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس گزاروں کو 54.7 ارب روپے ریفنڈ کر دیے گئے۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں 39 ارب 60 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈ ہی مل سکے تھے۔ فیصل آباد ڈویژن میں ایف بی آر کی جانب سے گزشتہ مالی سال کے مقابلے رواں سال ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگیوں میں 38% اضافہ ریکارڈ۔ فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے دوران ٹیکس گزاروں کو 54.7 ارب روپے ریفنڈز کی مد میں ادا کر دیے گئے۔ ادا شدہ بیشتر ریفنڈز سیل ٹیکس کی مد میں ادا کیے گئے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں 39 ارب 60 کروڑ روپے کے ریفنڈز ہی مل سکے تھے۔ ایف بی آر حکام کے مطابق ادا شدہ بیشتر ریفنڈز ایکسپورٹ انڈسٹری کو دیے گئے ہیں۔ زیر التوا ریفنڈز بھی رواں مالی سال کے دوران ہی ادا کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایف بی آر نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو تو اربوں روپے کے ریفنڈز ادا کر دیے، مگر ملازم پیشہ افراد نے انکم ٹیکس ریفنڈ سالوں سے زیر التوا چلے آ رہے ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان تاج کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ بجٹ میں آٹو موبائل کا بزنس تباہ کرنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ استعمال شدہ گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھانے کی سفارش
सेकंड हैंड इंपोर्टेड गाड़ियां मजीद महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। फैसलाबाद में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त रुक गई। बजट में सेकंड हैंड गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज से कार डीलर परेशान हो गए। ड्यूटी बढ़ी तो कारोबार तबाह हो जाएंगे। जापानी गाड़ियों के इंपोर्टर मोहम्मद असद ने ड्यूटी बढ़ाने को ऑटो इंडस्ट्री का कत्ल करार दिया है। ये तो बिल्कुल कत्ल वाली बात है जी, बिल्कुल काम बंद हो जाएगा। रोजगार लाखों लोगों का, हजारों लोगों का इसमें रोजगार है, ये खत्म होने के मुतारफ है। इसमें कोई वो रियलिटी नहीं रहेगी। अच्छा, पहले ही काम नहीं चल रहा तो और कीमतें जब बढ़ती हैं तो काफी मुतासर होता है। मोहम्मद असद ने मजीद कहा, मुमकिन ड्यूटी की खबर के बाद गाड़ियों की खरीदो फरोख्त रुक गई है। ताजरों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। किसी में रजिस्ट्रेशन फ्री है, किसी में अनवाइस अगर 16 लाख की है तो वो 2 लाख डिस्काउंट कर देता है कि मेरी गाड़ी बिके। खर्चे बर्दाश्त करने होते हैं, रेंट है, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं। तो इस सिलसिले में तो ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है गवर्नमेंट का जो ये ड्यूटियां बढ़ा रहे हैं। कार डीलर असद ने बताया कि वो इस शोबा में गुज़श्ता 35 साल से काम कर रहे हैं, मगर इतना बुरा वक्त पहले कभी नहीं आया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फिराज भट्ट, फैसलाबाद। ईद उल अजहा को एक हफ्ता बाकी। टोबा टेक्सिंग में मवेशी मंडी की रौनकें ताहाल बहाल ना हो सकी। एक भी व्यापारी ने मवेशी मंडी का रुख नहीं किया। ईद उल अजहा को एक हफ्ता बाकी। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी की रौनकें बहाल न हो सकी। मवेशी मंडी में वीरानियों के डेरे। एक भी व्यापारी ने मवेशी मंडी का रुख न किया। जिला इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी में पीने का पानी तो मुहैया कर दिया गया। मवेशी मंडी में रेस्क्यू 1112 का कैंप भी फाल कर दिया गया। मवेशी मंडी में मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया गया। मवेशी मंडी में जिला कौंसिल इंतजामिया की जानिब से शिकायत सेल भी कायम कर दिया गया, ताहम मंडी और व्यापारियों की तवज्जो हासिल न कर सकी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। ईद कुर्बा करीब, जंग की मंडियां ताहाल आबाद ना हो सकी। कोट सहाय सिंह सेल पॉइंट पर इक्का दुक्का जानवर। इंतजामात होने के बावजूद तहसीलों की मंडियों में वीरानियां। जंग में इंतजामिया की जानिब से मवेशियों के लिए सेल पॉइंट कायम, मगर रौनकें बहाल न हो सकी। महकमा लाइव स्टॉक, जिला कौंसिल, महकमा सेहत की जानिब से काउंटर्स कायम कर दिए गए, मगर इक्का दुक्का जानवर पहुंच सके। इस तरह का मसला है कि एक तो मौसम बहुत गर्म है, दूसरा कुव्वत खरीद से जानवर बाहर हैं, तीसरा अगर कोई आ भी रहा है तो उसका रेट शेट फाइनल नहीं होता, कुछ जानवर भी नहीं आ रहे। हम इधर 4 दिन से ये कैंप लगा के बैठे हुए हैं पंजाब कैटल मार्केट की तरफ से। हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन ना कोई व्यापारी आ रहा है ना कोई कस्टमर आ रहा है। जानवरों के लिए सायादार जगह और पीने के लिए पानी का इंतजाम भी कर दिया गया। महकमा रेस्क्यू, पंजाब पुलिस समेत दीगर का अमला अपने काउंटर्स पर मौजूद है। इसके बावजूद कोट सहाई सिंह सेल पॉइंट भी वीरानियों का मंजर पेश करने लगा है। व्यापारियों ने बताया कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा। जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतें और गर्मी की शिद्दत के बायस व्यापारी और खरीदार परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। चिन्योट में मवेशी मंडी के ताहाल इंतजामात मुकम्मल ना हो सके। मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी। व्यापारी अदम सहूलियात के बायस परेशान। चिन्योट मवेशी मंडी में पानी का इंतजाम नहीं। इंतजामिया के दावे कहां गए? व्यापारी का कहना था कि ताहाल इंतजामात मुकम्मल ना होने से सख्त परेशानी का सामना है। मवेशी शदीद गर्मी में पानी को तरस गए हैं। इंतजामात आखना है कि मिसाल पानी जड़ा है वो दूर भर के लिए ते इंतजामात इन्हें कहानी खास थे। वैसे फीस 1500 रुपये ले रहे हैं साढ़े। तो मुतालबा ये हुकूमत नाल कर दें कि महंगाई अगे बहुत है, बड़े जानवर महंगे ले हुए, इस हवाले नाल थोड़ा हुकूमत को गुजारिश है कि ताउन करे। यहाँ पानी का इंतजाम नहीं, दूर से पानी भर के लाते हैं। व्यापारियों का कहना था कि ठेकेदार फीसों में ओवर चार्जिंग कर रहे, इंतजामात है नहीं। मंडी में पुलिस और लाइव स्टॉक की टीमें मौजूद हैं, मगर फिर भी खरीदार परेशान हैं। कड़क धूप में बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं। व्यापारियों ने कैटल मार्केट और डिप्टी कमिश्नर से इंतजामात मुकम्मल कराने और पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रंगदीप के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। मुनाफाखोर ईद उल अजहा की खुशियां मान करने लगे। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। ईद उल अजहा करीब आते ही महंगाई का जिन एक मरतबा फिर
बोतल से बाहर निकल आया। गरम मसाला जात लहसुन अदरक सब्ज मिर्चें टमाटर लीमू की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानदार की मनमानियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी को भी मात दे दी। आलू 80 रुपए से बढ़कर 100 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। प्याज का रेट 140 रुपए से बढ़कर 150 रुपए फी किलो हो चुका है। शहरियों का कहना है ऐसा लगता है कि बेलगाम महंगाई को कोई रोकने वाला नहीं। हर घंटे के बाद नए नर्ख मंजरे आम पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट में कहीं भी आपको कस्टमर नहीं नज़र आ रहा है। इसकी बेसिकली वजह यही है कि कुव्वत खरीद जो कस्टमर की है वो कम है। ख़रीदारी की वजह से जो फ्रूट का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कम से कम भी आप किसी चीज़ का रेट पूछ लें तो वो 200-300 से कम कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है। अदरक का रेट 600 रुपए से बढ़कर 720 रुपए फी किलो है। लहसुन का रेट 450 रुपए से बढ़कर 600 रुपए हो गया। खरीदारों ने कहा मुनाफाखोरों का मुहासबा होना चाहिए। महंगाई की लहर को रोकने के लिए संजीदा और अमली इकदाम की जरूरत है। बात यह है कि जी कोई भी गरीब आदमी तो बिल्कुल ही चला गया ना, कुछ ले भी नहीं सकता, ना घर के लिए खाने के लिए ले सकता है, ना पहनने के लिए। ये आपके सामने ये फ्रूट पड़ा है, ये कौन लेगा? गरीब आदमी तो नहीं ले सकता। ये तो अमीर आदमी है जो ले जाए फ्रूट, ये सेब नहीं गरीब आदमी ले सकता। कोई फ्रूट बंदा ले ही नहीं सकता, गोश्त से भी चला गया। फलों में केला 120 रुपए से बढ़कर 150 रुपए फी दर्जन। आम का रेट 200 रुपए की बजाय 250 रुपए फी किलो हो गया। इंतजामिया की खामोशी मुनाफाखोरों के हौसला मजीद बुलंद करने लगी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद।